Hi students, in the previous classes we learned how to solve a linear programming problem. Now we will do some more problems. Example 8, manufacturing problem. A manufacturing company makes two models A and B of a product. Each piece of model A requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing. Each piece of model B requires 12 labor hours for fabricating and 3 labor hours for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hours available are 180 and 30 respectively. The company makes a profit of Rs 8,000 on each piece of model A and Rs 12,000 on each piece of model B. How many pieces of model A and model B should be manufactured per week to realize a maximum profit? What is the maximum profit per week? ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയണത് കമ്പനി രണ്ട് മോഡലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ എയും ക്യാപിറ്റൽ ബിയും. മോഡൽ എ റിക്വയേഴ്സ് 9 ലേബർ അവേഴ്സ് ഫോർ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് 1 ലേബർ അവർ ഫോർ ഫിനിഷിംഗ്. മോഡൽ ബി റിക്വയേഴ്സ് 12 ലേബർ അവേഴ്സ് ഫോർ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് 3 ലേബർ അവേഴ്സ് ഫോർ ഫിനിഷിംഗ്. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാബ്രിക്കേറ്റിങ്ങിനും ഫിനിഷിങ്ങിനും മാക്സിമം ലേബർ അവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആർ 180 ആൻഡ് 30. Also it is given that profit of one piece of model A is 8,000 and one piece of model B is 12,000. We have to find how many pieces of model A and model B should be manufactured so as to get maximum profit. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോൾ എക്സും സ്മോൾ വൈയും എടുക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ഓഫ് മോഡൽ എ എന്നും നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ഓഫ് മോഡൽ ബി എന്നുമാണ്. രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എഴുതേണ്ടത്, ഒരെണ്ണം ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും ഒരെണ്ണം ഫിനിഷിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുമാണ്. പിന്നെ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസും വേണം. So let x be the number of pieces of model A and y be the number of pieces of model B. Then we can write total profit as 8,000 x plus 12,000 y. That is Z is equal to 8,000 x plus 12,000 y. Now we can write the LPP. Maximize Z equal to 8,000 x plus 12,000 y subject to the constraints. ആദ്യത്തെ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം 9x പ്ലസ് 12y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 180. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 3 കൊണ്ട് 3 ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 3x പ്ലസ് 4y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 16 എഴുതാം. ഇനി അടുത്തത് ഫിനിഷിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എഴുതാം x പ്ലസ് 3y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 30. Now non-negative constraints x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. ഇതാണ് LPP. ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, അതിൽ 2 പോയിൻറ്റ്സ് കാണുക, പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, ജോയിൻ ചെയ്യണ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ലൈൻ്റെയും ഏത് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ OABC ആണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതണം, ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഈസ് ദ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ OABC. ഇതിൽ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് O അറിയാം, A അറിയാം, C അറിയാം, B നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. B കണ്ടുപിടിക്കാൻ 2 ലൈൻസും കൂടി സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി ഓരോ കോർണർ പോയിൻറ്റിലും സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. At O 0 0 Z is equal to 0. At A 20 0 Z is equal to 1,60,000. At B 12 6 Z is 1,68,000. At C 0 10 Z is 1,20,000. ഇതിൽ മാക്സിമം വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. അത് 1,68,000 ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് B 12 6. Therefore we can write company should produce 12 pieces of model A and 6 pieces of model B to get maximum profit, and maximum profit will be rupees 1,68,000. Now example 9, diet problem. A dietitian has to develop a special diet using 2 foods P and Q. Each packet containing 30 gram of food P contains 12 units of calcium, 4 units of iron, 6 units of cholesterol and 6 units of vitamin A. Each packet of the same quantity of food Q contains
3 units of calcium, 20 units of iron, 4 units of cholesterol and 3 units of vitamin A. The diet requires at least 240 units of calcium, at least 460 units of iron and at most 300 units of cholesterol. How many packets of each food should be used to minimize the amount of vitamin A in the diet? What is the minimum amount of vitamin A? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയണത് 2 ഫുഡ്സ് പി ആൻഡ് ക്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ് ഉണ്ടാക്കണതാണ്. അതിൽ കാൽസ്യം, അതുപോലെ അയൺ, കൊളസ്ട്രോൾ അതിനൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫുഡ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു മിനിമൈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വിറ്റമിൻ എ ഇൻ ദ ഡയറ്റ്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോൾ എക്സും സ്മോൾ വൈയും എടുക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പി ആൻഡ് ക്യൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. Now we can formulate the LPP as follows. Minimize Z is equal to 6x plus 3y. അത് വിറ്റമിൻ എയുടെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും ഒരെണ്ണം കാൽസ്യം വെച്ചിട്ട് എഴുതുക, ഒരെണ്ണം അയൺ വെച്ചിട്ട് എഴുതുക, ഒരെണ്ണം കൊളസ്ട്രോൾ വെച്ചിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ 12x പ്ലസ് 3y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 240 എന്ന് കിട്ടും കാൽസ്യം വെച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ. അതിൽ ത്രൂ ഔട്ട് 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ 4x പ്ലസ് y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 80. ഇനി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഓൺ അയൺ എങ്ങനെ എഴുതാം? 4x പ്ലസ് 20y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 460. അവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് 5y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 115. ഇനി അടുത്തത് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഓൺ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. കൊളസ്ട്രോള് അറ്റ്മോസ്റ്റ് 300 യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 6x പ്ലസ് 4y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 300 എന്ന് വരും. അറ്റ്മോസ്റ്റ് 300 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം ആണ് 300. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 300 എന്ന് എഴുതണം. ഇവിടെ 2 ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ 3x പ്ലസ് 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3y എന്ന് എഴുതി. നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കാൽസ്യം വെച്ചിട്ട് y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അയൺ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം, ഒരെണ്ണം കൊളസ്ട്രോൾ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. ക്ലിയർ ആയി നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് വിറ്റമിൻ എയുടെ ആണ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആണ്. കൺസ്ട്രെയിൻസ് 3 എണ്ണത്തിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ 2 പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ലൈൻസ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ക്ലോസ്ഡ് റീജിയനാണ് LMN. അപ്പോൾ LMN ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ, LMN ഈസ് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. ഇനി ഓരോ കോർണർ പോയിൻറ്റിലും നമുക്ക് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ L എന്ന് പറയണത് 272 ആണ്. M എന്ന് പറയണത് 4x പ്ലസ് y ഈക്വൽ ടു 80യും എക്സ് പ്ലസ് 5y ഈക്വൽ ടു 115നും സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടും 1520. പിന്നെ N എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് 3x പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു 150യും എക്സ് പ്ലസ് 5y ഈക്വൽ ടു 115നും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ N 40,15. ഇനി Lലും Mലും Nലും നമ്മൾ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാണ്. Lൽ 228 ആണ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ, എമ്മിൽ 150, എന്നിൽ 285. ഇതിൽ മിനിമം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ 150 ആണ് മിനിമം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് M 15,20. Therefore we can write amount of vitamin A under the constraints will be minimum if 15 packets of food P and 20 packets of food Q are used in the special diet, and minimum amount of vitamin A will be 150 units. Clear ആയില്ലേ? വിറ്റമിൻ എയുടെ എമൗണ്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പിയും 20 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ക്യൂവും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം. ആൻഡ് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വിറ്റമിൻ എ ഈസ് 150 units. Now example 10, manufacturing problem. A manufacturer has 3 machines 1, 2 and 3 installed in his factory. Machines 1 and 2 are capable of being operated for at most 12 hours, whereas machine 3 must be operated for at least 5 hours a day. She produces only 2 items M and N, each requiring the use of all the 3 machines. The number of hours required for producing 1 unit of each of M and N on the 3 machines are given in the following table. ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
She makes a profit of rupees 600 and rupees 400 on items M and N respectively. How many of each item should she produce so as to maximize her profit, assuming that she can sell all the items that she produced? What will be the maximum profit? അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം ആവാൻ എത്ര ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So let us take x and y as the number of items m and n respectively. ഇനി ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? 600x പ്ലസ് 400y എന്ന് എഴുതാം. കാരണം 600 ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഐറ്റം എമ്മും 400 ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഐറ്റം എന്നും. അപ്പോൾ 600x പ്ലസ് 400y ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 600x പ്ലസ് 400y എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 600x പ്ലസ് 400y സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഇനി ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് മെഷീൻ 1നും മെഷീൻ 2നും മെഷീൻ 3നും ആയിട്ട് ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എഴുതാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? x പ്ലസ് 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 12, 2x പ്ലസ് y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 12. പിന്നെ തേർഡ് മെഷീൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കണം, x പ്ലസ് 1.25y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 എന്നാണ് വരിക. കാരണം അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 hours എന്നാണ്. മിനിമം 5 hours എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ 3 കൺസ്ട്രെയിൻസ് എഴുതാം. പിന്നെ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൽ 1.25ന് നമുക്ക് 5/4 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം LPP ഇതാണ്. മാക്സിമൈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 600x പ്ലസ് 400y സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എക്സ് പ്ലസ് 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 12, 2x പ്ലസ് y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 12, എക്സ് പ്ലസ് 5/4y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കാണുന്നു. ഇവിടെ ബൗണ്ടഡ് ആണ്. ABCDE ഈസ് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് 5 0, ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് 6 0, സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ 2 ലൈൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് 4 4 ആണ്. പിന്നെ ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് 0 6, ഇയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് 0 4. ഇനി ഈ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സിലൊക്കെ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. At A50 z is equal to 3000, at B60 z is equal to 3600, at C44 z is equal to 4000, at D06 z is equal to 2400, at E04 z is equal to 1600. ഇതിൽ മാക്സിമം വരുന്നത് 4000 ആണ്. അവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് കാണിക്കുക. ഇനി അത് വരുന്ന പോയിൻ്റ് C44ലാണ്. Therefore we can write the manufacturer has to produce 4 units of each item എമ്മും ഐറ്റം എന്നും to get maximum profit, and maximum profit is rupees 4000. Next example 11, transportation problem. There are 2 factories located, one at place P and other at place Q. From these locations, a certain commodity is to be delivered to each of the 3 depots situated at A, B and C. The weekly requirements of the depots are respectively 5, 5 and 4 units of the commodity, while the production capacity of the factories at P and Q are respectively 8 and 6 units. The cost of transportation per unit is given below. ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ്. ഫ്രം P to A cost in rupees is 160, from P to B 100, from P to C 150. Similarly, from Q to A 100, from Q to B 120, from Q to C 100. How many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum? What will be the minimum transportation cost? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് മിനിമം ആവണ പോലെ എത്ര യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് x units and y units of the commodity be transported from factory P to the depots A and B respectively.
ഫാക്ടറി പിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 8 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 8 യൂണിറ്റ്സിൽ എക്സ് യൂണിറ്റ്സ് എക്കും വൈ യൂണിറ്റ്സ് ബിക്കും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് 8 മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 8 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ. അത് സിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എയുടെ 5 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അതിൽ എക്സ് യൂണിറ്റ്സ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ബാക്കി 5 മൈനസ് എക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരണം. അതേപോലെ ബിയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് 5 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അതിൽ വൈ യൂണിറ്റ്സ് ഫാക്ടറി പി എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ബാക്കി 5 മൈനസ് വൈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരണം. ഇനി അതേപോലെ സിയിൽ 4 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. അതിൽ 8 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈയെ പി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്യൂവിൽ 6 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. അതിൽ 5 മൈനസ് എക്സ് എയിലേക്കും 5 മൈനസ് വൈ ബിയിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന 6 മൈനസ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ 5 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 5 മൈനസ് വൈ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പോയിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരണേന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കാം, വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കാം. അതുപോലെ 8 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 8 എന്ന് വരും. ഇനി അതേപോലെ 5 മൈനസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എഴുതാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 കിട്ടും. 5 മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കാം. അതിൽ നിന്ന് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 കിട്ടും. അതേപോലെ 6 മൈനസ് ഓഫ് 5 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 5 മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 4 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അതിൽ നിന്ന് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് കിട്ടും. ഇത്രയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് വരിക. കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 8, എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5, വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5, പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് സെഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 160 എക്സ് പ്ലസ് 100 വൈ പ്ലസ് 150 ഇൻറ്റു 8 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് അതുപോലെ 100 ഇൻറ്റു 5 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 120 ഇൻറ്റു 5 മൈനസ് വൈ പ്ലസ് 100 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 4. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 10 ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് മൈനസ് 7y പ്ലസ് 190 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെഡ് എന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് LPP ഇങ്ങനെ എഴുതാം. മിനിമൈസ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 7y പ്ലസ് 190 സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 8, എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5, വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5 എന്നുള്ള ലൈനും വൈ ഈക്വൽ ടു 5 എന്നുള്ള ലൈനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5 എന്നുള്ള ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. വൈ ഈക്വൽ ടു 5 എന്നുള്ള ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് ഏത് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ABCDEF ഈസ് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. ഇനി ഓരോ കോർണർ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കണം. ചില കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി ഓരോ കോർണർ പോയിൻറ്റിലും സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം. അറ്റ് A04 സെഡ് ഈസ് 1620. അറ്റ് B05 സെഡ് ഈസ് 1550. അറ്റ് C35 സെഡ് ഈസ് 1580. അറ്റ് D53 സെഡ് ഈസ് 1740. അറ്റ് E50 സെഡ് ഈസ് 1950. അറ്റ് F40 സെഡ് ഈസ് 1940. ഇതിലേതാ മിനിമം നോക്കുമ്പോൾ 1550 ആണ് വരിക. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിൻ്റ് B ആണ് 05. Therefore x equal to 0, y equal to 5 and 8 minus x minus y equal to 3. So in order to minimize the transportation cost, 0 units must be delivered from P to depot A and 5 units must be delivered from
factory P to B, depot B, and 3 units must be delivered from factory P to depot C. Also from factory Q, 5 units must be delivered to depot A, then 0 units must be delivered to depot B, 1 unit must be delivered to depot C. And the minimum transportation cost is rupees 1550. എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എക്സ് 0 ആണ്, അപ്പോൾ പിന്ന് ഡിപ്പോ എയിലേക്ക് 0 യൂണിറ്റ്സ്. അതുപോലെ വൈ 5 ആണ്, അപ്പോൾ ഫാക്ടറി പിന്ന് ഡിപ്പോ ബിയിലേക്ക് 5 യൂണിറ്റ്സ്. പിന്നെ 8 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയണത് 3 ആണ്, അപ്പോൾ 3 യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം ഫാക്ടറി പി ടു ഡിപ്പോ സി. ഇനി അതേപോലെ 5 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയണത് 5 ആണ്, അപ്പോൾ 5 യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം ഫാക്ടറി ക്യൂ ടു ഡിപ്പോ എ. 5 മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 0 ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ക്യൂന്ന് ഡിപ്പോ ബിയിലേക്ക് 0 യൂണിറ്റ്സ്. അതുപോലെ ക്യൂവിന്ന് സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പോയിലേക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 4 ആണ്, അപ്പോൾ അത് 1 യൂണിറ്റും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് മിനിമം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇസ് rupees 1550. Thus we have come to the end of this chapter. Thank you.